तो सांग माने आपण माने एही पर्वपर्वाणी जदि सुना किनिबा को योजना करूछंती तेबे आपण माने जानिछंती कि सुना किनिबा पई कोन सब नियम रहिछि आपण माने जानिछंती कि जेमिति कि आपण माने बजार को सुना किनिबा पई जिबे आपण एहार नियम किछि जानि नथिबे तेबे आपण माने बहुत असुविधार सम्मुखीन हेई पारंती तेबे कोन सेही नियम जेमिति आमे केते टंका देई नगद केते टंका कैश देई आमे सुना किनि परिबा मैक्सिमम केते टंका आमे कैश देई सुना किनि परिबा आमे किनुथिबा सुना भलो ना भलो नै आमे केमिति चेक करिबा HUID हॉलमार्क कौन सुना को आम केमिति चिन्हिबा कैरेट केमिति जांच करिबा इनवॉइस चेक करिबा एई समस्त डिटेल्स जदि आमे भलारे जानि नथिबा तेबे आमे सुना किनले बेले आमे सुनार ठकी जिबा माने हमको डुप्लिकेट सुना दे देबे किबा अन्य किछि प्रॉब्लम हेई पारे इनकम टैक्स रो जेमिति अन्य किछि अधिक मात्रा रे आपण 10 लाख रु आपण जदि अधिक सुना किनुछंती ता पई कोन गाइडलाइंस अछि एई समस्त डिटेल्स वर्तमान आमे गटी गटी करी आलोचना करिबा जेमिति देखंतु सुना किनिबार नुवा नियम एक नंबर होची 2 लाख टंका बा ताठारु अधिक मूल्यर सुना किनिले पान कार्ड निहाती आवश्यक जेमिति आमे जानिछंती पूर्व आमे कोन करथुले ना 1 लाख टंका 2 लाख टंका भीतर जदि आमे किछि किनुछंती आमे सीधा कोन कले ना दुकान को गला परे आमे कैश देगिरी आमे सुना किनि देले किंतु आमे वर्तमान एही नियम परे आमे वर्तमान जदि आपण माने 2 लाख रु अधिक आपण जदि हारडी किनुछंती से हारडी जदि 3 लाख टंका होउची तेबे आपण को कोन करिया पड़िबो पान कार्ड देबा को पड़िबो सेही सुनाटी किनिला बेले आपण को पान कार्ड देबा को पड़िबो जदि आपण माने सेही सुना किनिला बेले पान कार्ड को नौ नाहंती तेबे आपण माने सुनाटी किनि परिबे नाही मने रखिबे जदि आपण माने आगो को सुना किनिया को प्लान करछंती धनतेरसी हो किबा एही दीपावली आगरो जदि किनिया पे प्लान करछंती तेबे किबा जे कोनसी बाहागर पई आपण माने सुना किनिया पे प्लान करछंती तेबे 2 लाख रु अधिक जदि सुना आबार चांसेस अछि तेबे आपण माने पान कार्ड को साथी रे नै दुकान को जिबे देखंतु 2 नंबर कोन हला 2 लाख टंका रु अधिक किनिले आपण नगद टंका देकी किनि परिबे नाही आपण यूपीआई कार्ड किंबा बैंक ट्रांसफर माध्यम रे ही किनि परिबे देखंतु जदि आपण माने सुना किनिबा को जाउछंती मार्केट को देखंतु जदि आपण माने सुना मार्केट को किनिया पे जाउछंती एवं सेही सुनार मूल्य हबो 2 लाख रु अधिक माने 2 लाख 10,000 हो किंबा 2 लाख रु अधिक जे कोनोसी उटे अमाउंट हो जदि आपण किनुछंती तेबे आपण माने कैश देई किनि परिबेनी देखंतु एठी 2 लाख पूर्व कौन थिला ना 2 लाख भितर जदि आपण किनुछंती आपनको पान कार्ड लागिवो एवं 2 लाख परे आपण किनुछंती आपनको कैश देई आपण माने किनि परिबे नाही आपण माने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिया को पड़िबो किबा आपण माने कार्ड माध्यम रे पेमेंट करिवे किबा बैंक ट्रांसफर माध्यम रे आपनको पेमेंट करिवा को पड़िबो कैश देई आपण माने एई सुनाटी किनि परिबे नाही तो आपण माने बुझि पाथिबे देखंतु 3 नंबर कोन रहला ना 3 नंबर होची जदि 10 लाख टंका ठारू अधिक सुना किनिबे तेबे पान सहित आधार कार्ड देबा को पड़िबो देखंतु आपण माने बुझि पाथिबे देखंतु 10 लाख रु अधिक टंका जदि आपण माने सुना किनिबे आपनको पान कार्ड एवं आधार कार्ड मध्य दुकान को देबा को पड़ी पारे एवं एहा सह देखंतु आय स्रोत माने आपण माने कोन आपनकर इनकम रो सोर्स कोन आपण माने फार्मर ना जॉब करंती कोन करंती आपण माने ए जो पैसा आनंती आपनकर सोर्स कोन सेटा को मध्य प्रमाण आपनको देबा को पड़ी पारे तो बुझि पाथिबे देखंतु नेक्स्ट रहला 4 नंबर हैला एबे बिल को भाग करी पान नियम को टळिबा उपरे कठोर निरीक्षण होउची कारण प्रत्येक सुनारे HUID नंबर रहुची जेमिति आपण माने वर्तमान बुझी परनथबे एही वार्ड टी देखंतु पूर्वर कोन होतला आमे दुकान को जाउतले गोटे हारडी किनुतले गोटे हारडी किनले हारर दाम होउची 3 लाख टंका जदि 3 लाख टंका होउची आमे कोन करथले ना 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख रो दीटा आमे बिल बनाउतले एटा ए ना रे बिल बनाउतले आ सेकंड टा बी ना रे बिल बनाउतले तो 3 लाख टंका को दुईटी बिल रे आमे भाग कर दउतले हमको किछि प्रॉब्लम होनुतला किंतु वर्तमान एहा आ पॉसिबल हेई परिबो नाही एहा संभव हेई परिबो नाही आमे 3 लाख रो काहे दीटा बिल बनाउतले इनकम टैक्स एवं अन्य जे कोनसे कारण रु आमे दुईटा जो बिल बनाउतले वर्तमान एहा हेई परिबो नाही काहे हेई परिबो नाही ना प्रत्येक सुनार हम जे कोनसे सुना किनंती सेथिरे गोटे HUID माने हॉलमार्क यूनिक आईडी गोटे रहउची जेमिति गोटे आमे हारडी किनले हारर गोटे नंबर हारटी HUID होउची ए जदि हेई गला गोटे गोटे निर्दिष्ट स्टैंडर्ड नंबर हेई गला तो आकू आमे गोटे ही बिल करि परिबा सिंगल बिल करि परिबा ए जो यूनिक आईडी माने HUID नंबर अछि आकू आमे दीटा बिल आमे करि परिबा नाही जे कोनसे सुना किनंती तेबे आमे गोटे HUID नंबर को गोटे ही बिल आमे करि परिबा आपण मान जदि अलग अलग किनुछंती जेमिति गोटे सुना आपण 2 लाख रो किनले आ गोटे सुना आपण 1 लाख टंका रे किनले आ गोटे सुना आपण 5 लाख टंका रे किनले तेबे सेपरेट गोटे माने 2 लाख टा ए नार करिवे 1 लाख टा बी नार करिवे एवं 5 लाख टा सी नार करिवे एई भली भाबे आपण माने करि परिबे किंतु आपण माने टोटली 5 लाख किनिकरी से गोटे सुना को ए बी सी एमिति अलग अलग 5 लाख से गोटे अलंकार को 5टा बिल पूर्व जेमिति होतला वर्तमान आपण माने
କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିୟମ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା ନା 5 ନମ୍ବର ରହିଲା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 3% ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାରଟି କିଣିବାକୁ ଗଲେ ହାରର ଦାମ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହବ ନା 3%, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3% ଆମକୁ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। ସୁନାରେ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ 3% ଏବଂ ଏହା ସହ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ 5%। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସୁନା କିଣନ୍ତି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ 5% ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରୁହେ, ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଖି ଏହା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରହିଥାଏ। କୋଉ ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ଥାଏ, କୋଉ ଦୋକାନରେ ଟିକେ କମ ଥାଏ, ଏମିତି ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏହା ଯେମିତି 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ହଲ୍ ମାର୍କିଂ ଚାର୍ଜ ଆଇଟମ ପିଛା 45 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଲମାର୍କଟା ଏଟା ହେଉଛି 100, ହଲମାର୍କ ଚାର୍ଜେସଟା ହଲମାର୍କ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ 45 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। କୌଣସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି କେବଳ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ କିମ୍ବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଲମାର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ଆମେ କେବଳ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କିଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସୁନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ସୁନା କେତେ ପ୍ରକାର ରୁହେ? 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୁହେ, 10 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୁହେ, ଦେଖନ୍ତୁ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୁହେ, 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ରୁହେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି, 20 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି। ତ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କ'ଣ ନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ହେଉଛି 99.9, ଦେଖନ୍ତୁ 99.9% ପୁରା ସୁନା ରୁହେ, ମାନେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ 100% ସୁନା ରୁହେ। ଆପଣ ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କା ମନେକର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କେମିତି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ହୁଏ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ 91.6% ସୁନା ରୁହେ, ବାକି 8% ମାନେ 7.4% ୱେଷ୍ଟ ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିକିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ 90,000 କିମ୍ବା 95,000 ଏହା ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ 75% ସୁନା ରୁହେ। ତ ଆପଣ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିକିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 70,000 କିମ୍ବା 60,000ରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି ପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନାଟି ଯେମିତି 9 କ୍ୟାରେଟ୍ରୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ କେମିତି ସୁନା ଡିଫରେନ୍ସ ରୁହେ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ବିକିଲା ବେଳେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ସୁନାରେ କିଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି 9 କ୍ୟାରେଟ୍ରୁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମାନେ ତାର କଲରଟା ଟିକେ ଫାକୁଣ୍ଡିଆ ରହିବ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର କଲରଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ରହିବ ଏବଂ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଅଧିକ ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ରହିବ। 9 କ୍ୟାରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ହବ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହବ। 9 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ କଠିନ ହବ, ମାନେ ହାର୍ଡ ରହିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ଉପରକୁ ବଢିବେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆଡକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପୁରା ନରମ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କ୍ୟାରେଟ୍ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମାନେ କ୍ୟାରେଟ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନାର ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଗୁଗଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଟୁଡେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଆଜିର ସୁନାର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଯେତେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବେ। ଟେକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନା ସୁନାର ମାଲିକାନା। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆମକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଓନର କିଏ, ସେଇ ଇନଭଏସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଜାଗାରୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ, ପଟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ସେଇ ଜାଗାଟି ଆମର ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ ସୁନାଟି ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର। ତେବେ ଟେକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ନେଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୟାରେଟ୍ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ନା 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଜିଏସଟି ନିହାତି ଭାବେ ମେନସନ୍ କରିଥିବାର ଅଛି, ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ରହିଥିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଇନଭଏସରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଥିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠିକଣା, ସେଇ ଦୋକାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟେକ୍ସ ଇନଭଏସରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2025ର କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଉପରେ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଗହଣାରେ BIS ହଲମାର୍କ ଏବଂ HUID ନମ୍ବର ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। BIS ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ରହିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ସୁନା ପଛପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ରହିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଲୋଗୋ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି BIS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋଗୋ। ଏଇ ଲୋଗୋ ଯଦି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଭାବି ନେବେ କି ସେଇ ସୁନାଟି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର। ଏବଂ HUID କ'ଣ ନା HUID ହେଉଛି ହଲମାର୍କ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି, ହଲମାର୍କ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ବାଇକ୍ର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର, ବାଇକ୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ସେ ବାଇକ୍ଟି କାହାର ନା ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତି OD 14203
44 এই মানে এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর রে এই বাইক জনা পড়িও যে এই বাইকটি এই রেজিস্ট্রেশন নম্বরে লিংক ଅଛି ଆମେ এই নম্বর মাধ্যমে জানি পারিবা আর মালিক কিଏ ସବୁ କିଛି জানি পারিবা তো ঠিক সেই ভଳି ভাবে ସମସ୍ତ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି HUID ନମ୍ବର ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ HUID ନମ୍ବର ଆସିବ ସେଇ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ସୁନାଟିର କ୍ୱାଲିଟି এই ସୁନାଟା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ এই ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଦୋକାନକୁ HUID ନମ୍ବର ମାଗିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଲା ନା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ KYC ମାନେ ପାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅନଲାଇନ ଗୋଲ୍ଡ ୱାଲେଟ ରେ ମଧ୍ୟ GST ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଧନତେରସରେ ଆପଣ ମାନେ ସୁନା କିଣି ପାରିବେ ଏହି 2 ଦିନରେ ସୁନା କିଣିଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ସୁନା ମନକର 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ସୁନା ପଛପଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଥିବ ଯେମିତି 22916 ଦେଖନ୍ତୁ 22916 ଏମିତି କିଛି ଥିବ ତ ଆର ମିନିଂ କଣ ଆର ମିନିଂ ହଉଛି 22 ର ମିନିଂ ହଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 916 ମାନେ କଣ 91.6% ହଉଛି ଆର ଶୁଦ୍ଧତା ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସୁନା ଅଛି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ ହେଇଥାନ୍ତା 24999 ଥାନ୍ତା এইভଳି ଥାନ୍ତା 24 କେ ଏମିତି ଥିବ 24 କେ 999 ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି 18 କ୍ୟାରେଟ ଥିବ 18 କେ 75 এইଭଳି ଭାବେ ରହିବ 22 କ୍ୟାରେଟ ଥିଲେ 22 କେ 916 ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି 22 କେ 916 ତ ଠିକ এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ କେତେ ସୁନା সেই ସୁନା ପଛପଟେ ଦେଖିଲେ କେତେ କ୍ୟାରେଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ବଡ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହିଁକି ନା ବଡ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ଦୋକାନ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବିଲ ରେ କୌଣସି ଗଡବଡ କରିବେ ନାହିଁ ସଠିକ ବିଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ସେଇ ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକାନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ তো ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।